प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुखविंदर सिंह साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी मीनगंज। अज असी 6वीं जमात का पाठ 13वां चुमका राही मनोरंजन पढ़ांगे। इस पाठ दे विच असी चुंबक के ध्रुवां बारे पढ़ांगे अते ये जानांगे कि चुंबक की खोज किवें हुई अते चुंबक राही असी किस तरह दिशा का पता लगा सकते हैं। आओ इस पाठ में शुरू करते हैं। सब तो पहला असी ये जानते हैं कि किस तरह चुंबक खोजा गया। जिवें कि तुसीं चित्र 'च देख रहे हो, एक मैगनस नाम का व्यक्ति सी जो पहाड़ां दे विच अक्सर ही भेडां ते बकरियां नूं चराउण जांदा सी। ते ओह भेडां ते बकरियां चराउण लई अपने कोल एक सोटी रखदा सी, जिस दे निचले पासे एक लोहे की नोक लगी हुई सी। एक दिन की होया कि पहाड़ के उपर किसी पत्थर के उपर उसने अपनी सोटी नूं जदों रखिया, तो जदों वो सोटी नूं उपर नूं चक रहा सी ते उस नूं बहुत ही जोर लगाना पिया। क्यों? क्योंकि उस पत्थर ने इस सोटी नूं चंगी तरह अपने वल आकर्षित किया होया सी। ये बहुत हैरान होया ते इस तरह चुंबक की खोज हुई। आओ इस नूं पढ़ते हैं। कहते हैं कि प्राचीन यूनान विच एक चारवाहा रहिंदा सी, उसका नाम मैगनस सी। वो अपनियां भेडां अते बकरियां दे झुंड नेड़े दे पहाड़ां उत्ते चराउण लई लै जांदा सी। भेडां नूं काबू करन लई वो एक सोटी रखदा सी ते सोटी दे एक सिरे ते लोहे दी टोपी लगी हुंदी सी। एक दिन पहाड़ ते एक चट्टान दे उपर तो इस सोटी नूं चुक्कण विच उस नूं बहुत जोर लगाउणा पिया ते वो हैरान होया। चट्टान सोटी नूं अपने वल खिੱਚਦੀ लग रही सी। ਇਹ चट्टान एक कुदरती चुंबक सी। इसने चारवाए की सोटी की टोपी नूं अपने वल आकर्षित कर लिया सी। कहा जाता है कि इस तरह कुदरती चुंबक की खोज हुई। संभव है कि चारवाए के नाम से इस पत्थर का नाम मैग्नीशिया रखा गया। हुण कुछ लोगों का विश्वास है कि लोहे का जिहड़ा रूप है मैग्नेटाइट, ये मैग्नीशिया नाम की थां तो सब तो पहला मिलिया। इस करके जिहड़ा लोहा है इस विच भी पत्थर जिहड़े चुंबक वाले गुण हैगे ने। जिन्हां पदार्थां विच लोहे नूं आकर्षित करन दा गुण पाया जाता है उन्हां नूं चुंबक कहंदे ने। प्यारे बच्चों, इस तरह चुंबक की खोज हुई सी। आओ हुण असीं चुंबक के ध्रुवां बारे जाणदे हां। चुंबक के ध्रुवां तो बारे जानने तो पहला असीं ये जानते हैं कि चुंबकी पदार्थ किन्नी तरह के होंदे ने। जिवें कि अपने कोल एक सारणी दे रखी है, तो इस दे विच कुछ वस्तुआं ने, जिवें लोहे की गेंद। जिहड़ी लोहे की गेंद है ये आम करके लोहे की बनी हुंदी है। ते मैगनस की जिहड़ी छाड़ है जां चुंबक द्वारा ये आकर्षित हुंदी है जां नहीं, असीं एक बाजार तो चुंबक लै सकते हैं। उस चुंबक की सहायता नाल असीं ये जान सकते हैं कि किहड़ियां वस्तुआं नूं चुंबक आकर्षित करता है ते किहड़ियां वस्तुआं नूं आकर्षित नहीं करता। जदों असीं लोहे की गेंद कोल चुंबक नूं लैके जावांगे तो ये आकर्षित करेगा। इसी तरह असीं जदों स्केल जो कि प्लास्टिक की बनी हुंदी है उस दे नेड़े जदों चुंबक लैके जावांगे तो ये आकर्षित नहीं करेगा। जिवें कि साडे जिहड़े बूट हुंदे ने ये चमड़े दे अते रबड़ दे बने हुंदे ने। जदों इस कोल असीं चुंबक नूं लैके जावांगे तो इत्थे भी चुंबक आकर्षित नहीं करेगा। इसी तरह तुसीं मेज़ कोल चुंबक नूं लिजा सकदे हो जो लक्कड़ की बनी होवे। जदों लक्कड़ की मेज़ कोल तुसीं चुंबक लैके जाओगे तो इस नूं भी ये आकर्षित नहीं करेगा। पर अजिही मेज़ जो कि लोहे की बनी है, जदों तुसीं चुंबक नूं उस दे नेड़े लैके जाओगे तो ये इस नूं आकर्षित कर लेगा। इस तरह असीं पदार्थां नूं दो भागां विच वंड सकदे हां, चुंबकी पदार्थ ਅਤੇ अचुंबकी पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक वाल आकर्षित होंदे हन उन्हां नूं चुंबकी पदार्थ कहंदे हन। जिस तरह लोहा, निकल, कोबाल्ट। ते अचुंबकी पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक वाल आकर्षित नहीं होंदे ਉਹ अचुंबकी पदार्थ अखाउंदे हन। जिवें कि इस सारणी दे विच लोहे की गेंद चुंबकी पदार्थ है, लोहे की मेज़ भी चुंबकी पदार्थ है, दूसरे पासे प्लास्टिक की स्केल, बूट ते लक्कड़ का मेज़, ये सारे अचुंबकी पदार्थ हैं।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੜ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੜ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੜ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਿਪਕਿਆ ਹੈ? ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਘੱਟ ਚਿਪਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰੁਵ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰੁਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਖਿਡੌਣਾ ਕਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੜ ਚੁੰਬਕ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੜ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੜ ਚੁੰਬਕ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਬੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਬਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੂਸਰੇ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰੁਵ ਸੀ? ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਧਰੁਵ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦੋਨੇ ਧਰੁਵ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਧਰੁਵ, ਆਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਬਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ, ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਕਰਸ਼ਿਤ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਪਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੰਬਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਬੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਬਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਸਟ, ਵੈਸਟ, ਇਹ ਨਾਰਥ, ਇਹ ਸਾਊਥ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਕੰਪਾਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੰਬਕੀ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੁੰਬਕ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਕੰਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਚੁੰਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁੰਬਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚੁੰਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30-40 ਵਾਰ ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਗੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਦ ਵੀ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੜ ਚੁੰਬਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜਿਟ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਧਰੁਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਰਸ਼ੂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਆਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।